औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर इजलास द कौमी वतन पार्टी द चारसदे ज़िले चेयरमैन बाबर अली खान पर स्टेज माने मौजूद द कौमी वतन पार्टी द ज़िले जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती इफ्तिखार साहब, द ज़िले सीनियर वाइस चेयरमैन कैसर जमाल खान, दलता के मौजूद द ज़िले नूर ओहदेदारान, जमुंग सूबाई कौंसल मेंबर इनामान खान, द पेशावर ज़िले सीनियर वाइस चेयरमैन अमजद खान, द PK60 जनरल सेक्रेटरी मुल्तान मामा और द PK60 नूर ओहदेदारान और जमा दे इलाके मशरान व इज़्ज़तमंदो अस्सलाम वालेकुम। टोलो के अवल तो ज़द अखबर रखा और द कौमी वतन पार्टी द टोलो कारकुनान रखा और खसूसन द मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपो साहब रखा रजीदुल्ला खान और दागुई सर चिन्नन कम गण शमेर इज़्ज़तमंद मशरान पर कौमी वतन पार्टी के शामिल शू अगुई तार कले वायु और दा यकीनदानी वर्कऊ कि अगुई यो सही फैसला करे दा और इंशाल्लाह यो ज़ेबा द पुख्तून काम द तरक्की द सोकाले लपारा कि तो जहद बकऊबा और दा काम ब तरक्की पला रवानो द रजीदुल्ला खान और दागुई द खानदान मंडे तड़े खिदमात दई चाना पटी नदी जमा दा यकीन दे कि दुदी और दुदी द मरगरो शमूलियत सरा व पार्टी नोरम दलता मजबूती की बा दा ब न सिर्फ प PK60 की मजबूती की बा बल्कि प मुमन एजेंसी की मजबूती की बा और इंशाल्लाह प पेखोर जिले की बम लीडर कार कई बा। इज्जतमंदो नन चिकमजे की मुंग उलाडू यो लिहाज सर चूपुरुनो दा तकरीबन द चारसदे जिले द पेखोर जिले और द ममन एजेंसी तकरीबन सेंटर जोड़ेगी जिसल तकदादरे वाला जिले हो जाएगी और पदे हवाले सरा नन मुंगदा खबर कऊ कि दे नमख के खुदल तक फाटा मुंग जुदावा उसको द अदगाम नपस्ता फाटाम दे सुबह सदा पर बदकिस्मतें न दागेम काल यूडी तेर शो कुछ कमी वादे द फाटा खल को सरशे हुए अगर मुमता शांति नख करी पागे माने अमल शवेरे कागज अगर सल अरब रुपो द हर काल वर्कोलो चलते की तरक्की उशी दागे खबर आवा और का अगाल तके कि नूर सहूलियात चकम दागे कौम ल वर्कोलू दागे खल को वर्कोलू आगम मुंतनख कारी न प तालीम पर मत के मुंतसखकारी न द सेहत पर मत के मुंतसखकारी न द स्कूल उबो पर मत के मुंतसखकारी न द जबीदारे पर मत के मुंतसखकारी आगे हवाले सरा मुंतना सखकारी चिदा हुकूमत चले दा यो लिहाज सरा पदे खबरे माने बिल्कुल खामोश शवी दे और द फाटा द खल को कि कमी स्तुंजी दी कमी कशाली दी दागे रिकॉल लपारा भी इस किस्म इकदाम नौचते लगे दगे सरा सरा तासु बकतली चे परुन हम यो सेनेट के यो हरबस्त माल अशवा और दा काफी रजो न दा खबरी कीगी चेरा NFC अवार्ड और अतलसम तरमीम दागे खिलाफ साजिशों रवान दी दागे यो कड़े परुन पर सेनेट क्यों शुआ चे द हुकूमत यो मेंबर यो बिल पेश को चे द NFC अवार्ड के द सूबो हिस्सा दे कम करेशी और द मरकज हिस्सा दे ज्यादा करेशी आगे बिल तो खुशिकस्त मिलो शो खुद देना दा अंदाजा कीगी कि जमुंगा कम खदशात चू ओपोजिशन तूलो पार्टू कमी खबरी कोले कम तरफ ता इशारा कोला दा हुकूमत लग्या दे और
NFC اواډو د ورکوټي صوبو خلاف سازشونه کوي د هغوی په احساس محرومۍ کې اضافه کوي لګیا دی هغې خبره چې ده هغه صحیح ثابته شوه مونږ نن اعلان دوی ته دا ویل غواړو چې که دوی NFC اواډ کې د صوبو حصه کمولو کوشش کوي نو د هغې به مونږ مخالفت کوو به او که هغې لپاره بیا ضرورت وي نو روډونو باندې به روزو به خو مونږ به دا هېڅ قسمه نه پرېږدو به او دغه شانتې که اتلسم ترمیم باندې ځکه چې د هغې سره صوبو ته اختیار میلاو شوی دی او د هغې سره دا نظام به بهتر طریقې سره چلی که دې خلاف هم څه سازشونه کېږي مونږ به دغې ته نه پرېږدو دا حکومت چې کله راغلی دی نو دوی خپل کارکردګي ښیلو په ځای کوشش دا کوي چې خپل ناکامۍ چې دی هغه په بل چا باندې واړوي شروع کې چې رالل نو همدا خبره یې کوله چې یاره مونږ ته حالات داسې میلاو شوي دي او تېرو حکومتونو کارکردګي داسې وه چې مونږ ته ډېر خراب حالات میلاو شوي دي بیا پکې منځ کې چې کال یو نیم دوی تېر شو او کارکردګي څه ښکاره نه شوه نو بیا دا خبره شروع کړه چې یاره د اتلسم ترمیم او NFC اواډ د وجې نه چې دی مونږ هغه شانتې کارکردګي نشو ښیلی اوس دا ټول هر څه په دې وبا باندې اچولو کوشش کوي مونږ ورته دا ویل غواړو چې تاسو خپله کارکردګي مونږ ته وښایه نن که مونږ وګورو نو د خارجه پالیسۍ په حوالې سره زمونږ ملک چې دی هغه بلکل تنها پاتې شوی دی زمونږ داخلي پالیسي ناکامه ده اړو چاته ښکاري نه پته نه لګي چې داخله پالیسي څه ده دغه شانتې معیشت خو مونږ چې دی د IMF ته مکمل زمونږ خپل فاینانس منسټري او ډپارټمنټ او د هغې ټولې پالیسۍ معاشي چې دي هغه مونږ IMF ته حواله کړي دي او نن همدغه وجه ده چې ګرانۍ کې رس درزه اضافه کېږي بجلی بلونو کې رس درزه اضافه کېږي ګیس بلونو کې رس درزه اضافه کېږي د خوراکو څیزونو قیمتونه چې دي هغه کم ځای ته ورسېدل د دوایانو قیمتونه کم ځای ته ورسېدل خو د حکومت اړو پروا نشته او هغوی همدغه طریقه ده چې بس دې طریقې سره به موږ دا پیسې راجمع کوو به او د غریبانانو باندې بوج اچوو موږ ورته دا ویل غواړو چې چونکې لومړنۍ ورځ د موږ دا ویلو چې دا یو سلیکټډ حکومت دی او دا حکومت چې دی دا د عوامو نماینده حکومت نه دی او د عوامو په ووټ باندې نه راغلی نن هغه خبره ثابتېږي چې دوی ځکه که د عوامو په ووټ باندې راغلی وې نو بیا به عوامو طرف ته دوی توجه ورکوله خو چونکې دوی د بل چا په زور باندې راغلي دي زیاته توجه هغې خلکو ته ده دې غریبانانو ته دې خلکو ته نه ده د هغې د وجې نه دا پالیسۍ دوی غلطې جوړې لګیا دي مونږ دا ورته ویل غواړو چې په دې ملک کې دا یو جمهوري ملک دی یو پارلماني ملک دی هغې ملک کې چې دې مرضي د عوامو پکار ده او څو پورې چې د عوامو د منشا مطابق حکومت صحیح پالیسۍ جوړې نه کړي هغه کامیابي نشي موندلی همدغه وجه ده چې نن د دې حکومت ناکامي وجه چې ده هغه همدا ده چې دا په عوامو منشا باندې نه چلي لګیا دي مونږ ورته دا ویل غواړو چې اوس پورې مونږ صبر وکړو مونږ انتظار وکړو موقع هم دوی له ورکړې د نااهله وزیر اعظم له مونږ ډېرې موقع ورکړې دا دوه نیم کاله ورته ډېر صبر وشو اوس د دې قوم پیمانه چې ده هغه لبریز شوې ده مونږ دا مطالبه کوو چې فوراً د دا حکومت مستفید شي او دوی د نوې انتخابات لپاره لاره چې ده هغه دې جوړه کړي ځکه چې دا حکومت نور د خلکو مسایل نشي حل کولی نه ترې د خلکو تمه پاتې ده عزتمندو دغه شانتې مونږ به د خپلې علاقې ته راشو که تاسو وګورئ نو په نوم خو دلته نه ایمنیزم شته په نوم دلته نه MPAزم شته خو که ګورئ نو حکومت نومې شی نشته نه ترقیاتي عمل ښکاري نه کومې منصوبې چې روانې وي په هغې باندې څه کار ښکاري او بله ورځ دلته کې شبکته کې زه یو دواله راغلی وم ستاسو د علاقې یو نماینده را سره میلاو شو او ما نه یې تپوس کړو چې یاره هغه فلاني سکیم څه چلو شو د فلاني سکیم څه چلو شو نو ما ورته ویل دا خو ستا کار دی دا خو په کار چې ته له پیسې روړې
چې یاره جي پیسې راله څوک نه راکوي. نو ما پړه کې وې چې د داسې نماینده باندې به زمونږ د علاقه څوک وي چې هغه خپل قوم له خپل علاقې له پیسې نشي وروړلی، خپل علاقې له ترقي نشي راوستلی، د خپل علاقې مسایل نشي حل کولی. په داسې نماینده باندې څه دغه کول وي؟ که هغه ته ډنډه لګېدلې وي، که هغه ته سرکاري مالات میلون وي، نو په هغې باندې د علاقې د خلکو څو پورې چې داسې نماینده نه وي چې هغه د خلکو په مسایلو باندې پوهېږي، د خلکو مسایلو حل کولو چل نه ورځي، د هغې فایدې علاقې ته نه رسي. همدغه وجه ده چې د خلکو نن د پی ټي آی نه مایوسه شوي. او بیا خصوصا زه به دا ووایم چې ځوانان تر ټولو کې زیات مایوسه شوي، ځکه چې د 1 کروڑ نوکرو خبره شوې وه. داسې وه که نه؟ بلکل. د 50 لکه کورونو خبره شوې وه، نظام بدلولو خبره شوې وه. که مونږ وګورو معاشي ایکسپرټ سره چې نن کینې، نو د دې وبا هغه اثراتو دغه خو به لا راځي. د هغې نه مخکې د معاشي ایکسپرټس دا خیال دی چې تقریبا 1.5 کروڑ خلکه بېروزګار شول. نو 1 کروڑ نوکرو په ځای 1.5 کروڑ خلکو نه روزګار واخیستلو. او که نور دا 2-3 کاله دې پاتې شو، نو دغه حساب ولګوئ چې دا به 15 کروڑو ته دا تعداد رسي. دغه شانتې په ګرانۍ کې چې کومه اضافه وشوه، په قرضو کې چې زموږ کومه اضافه وشوه، دا د پاکستان په تاریخ کې چې تنوع شوې چې 11 خربه قرضه چې ده صرف په 2 کالو کې زیاته شي. هغه عمران خان چې چا وی چې کچکول به نه ګرځوم، که قرضه مې چا نه وغوښتله د هغې نه به خودکشي له ترجیح ورکومه. نن هغه ټول ورځ همدې پسې ګرځي چې نن د دې شي لپاره قرضه واخلم او نن د دې شي لپاره قرضه واخلم، او خپل د حکومت هغه شاخرچیانې چې دی هغه همغه شانتې چلی لګیا دی. اوس خو هغه د کرپشن خبرې مې همداسې ثابتې شوې، ځکه چې په خپل ارد ګرد چې ګوري نو د هر چا باندې کیس روځي. او عجیبه خبره دا ده چې د اپوزیشن خلاف هسې څوک درخواست ورکړي نو هغه ممبر به ګرفتار شي، خو چې د دې خلاف چې آډیو ویډیو ریکارډینګز روځي، د هغې باوجود د هغوی ګرفتاري نه کېږي، وایي صرف ما د عهدې نه لرې کړو. بهی په کار خو دا وه چې ستا په صف کې چې کوم خلک باندې الزامات روځي او په هغوی باندې دغه کېږي، هغوی سره هم د همغه سلوک کېږي چې کوم د اپوزیشن سره کېږي. همدغه وجه ده چې خلک په دې احتساب نظام ته هم د شک سره ګوري لګیا دي. زه یو ځل بیا د رشید الله خان او د هغوی د خاندان ډېر زیات مشکور یم چې نن هغوی په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت اختیار کړو. د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو په مشرۍ باندې اعتماد اظهار یې وکړو. زه په دې لړ کې د امجد خان او د عنایت علي خان که نوم وانخلم، زما خیال دا به زیاتی وي چې د هغوی دواړو کوششونو سره دا یو ښه کور راغی او موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو. انشاءالله داسې به نور هم شمولیتونه اوس کېږي به. د خلکو سترګې چې دي د قومي وطن پارټۍ اړخته دي او خلک په دې خبرې باندې اوس پوه شوي دي چې که د دې پښتون قام واحد داسې قیادت شته چې هغه دا مسایلو نه وباسلی شي، نو هغه واحد ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو دی. او انشاءالله دا به موږ ورته ثابتوو به چې د دې صوبې کې به ټولو کې مضبوط قوت چې دی هغه قومي وطن پارټي وي. زه په دې ګرمۍ کې تاسو ټول هم ډېر زیات مشکور یم چې تاسو راغلی. مونږ خو دا پریس کانفرنس چې شو، په د پریس کانفرنس نه پوره تقریب جوړ شو. ستاسو ډېره مننه، ستاسو د مینې چې کوم اظهار مو وکړو د هغې ډېر زیات مشکور یو. انشاءالله بار بار به راځو، ستاسو د مسایلو د حل لپاره به هر وخت حاضر یو. ډېره مهرباني. السلام علیکم.